any specific microprocessor. This call is now being recorded. So better to take the basic microprocessor 8085. మనం 8085 ని స్టార్ట్ చేద్దాం, ఓకేనా? So 8085 microprocessor, if you take this as 8085 microprocessor, this 8085 microprocessor is having 8 data lines. So that can be represented as D0 to D7. Okay, next. It has 16 address lines. 16 address lines. That is A0 to A15. Okay, Nama? Is it clear andarki? Data lines anedi carrying capacity. Address line anedi address capacity. Address line is always related to memory. How much address? అంటే ఇది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే, అందరూ ఉన్నారండి, వింటున్నారా నేను చెప్పేది? ఈ మధ్య మధ్యలో ఈ అడ్మిట్ అని వస్తుంది, ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి సార్ అడ్మిట్ అని. పీపుల్ ఆర్ జాయినింగ్ స్టిల్. ఓకే, చలో. యా డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, సపోజ్ ఇన్ యువర్ హోమ్ you have a bike. On a bike, what is the seating capacity? On a bike, how many people can sit maximum? Maximum 3. So ante ikkada dini data bus capacity anta 3 for a bike. Ade cycle undi anukondi, only cycle. Cycle. So what is the capacity? 2. If you have a car, what is seating capacity? Chepandi, maximum 5. If you have a bus, what is seating capacity? 60. If you have a train, what is seating capacity? 300. If you have an aeroplane, what is seating capacity? Around 250, 200. You understand? అంటే ఇది డాటా యొక్క కెపాసిటీ పెరుగుతుందా లేదా? యాజ్ పర్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది వెహికల్ ద డాటా కెపాసిటీ పెరుగుతుందా లేదమ్మా? యు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ మీన్? ఏమో అర్థమవుతుందని నేను చెప్పింది? అలానే నా ఇంట్లో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 8 డేటా లైన్స్ అంటే నా డాటా బస్ కెపాసిటీ ఎంత 8 మెంబర్స్ ని క్యారీ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ కెన్ డూ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ ఓన్లీ ఆన్ 8 బిట్స్. డాటా బస్ ఎప్పుడు ఈజ్ రిలేటెడ్ టు డాటా, అడ్రస్ బస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అడ్రస్. ఆల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? మాట్లాడాలి. ఎనీ డివైస్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ n అడ్రస్ లైన్స్, any device which is having n address lines, any device, any digital device having n address lines can address up to 2 power n memory locations. How many memory locations? 2 power n memory locations. చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ, మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఏమా వింటున్నారా? అడ్రస్ బస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిలేటెడ్ టు మెమరీ. Address bus is always related to memory. Is it clear or not? So yeah, address. For example, if I'm using 8085 microprocessor is having how many address lines? 16 address lines. 16 address lines means 2 power 16 memory locations. అవునా కదా? 2
power 16 means how many kilobytes or how many megabytes and how many gigabytes? Chestara everana? 2 power 16 means how many kilobytes or megabytes or gigabytes? Please tell me the answer. 2 power 16 means. Two power 16 means how many? How much memory? Sai Bhargav, 6 KB. Okay. Johnson says 6 KB. 16 KB. Inka. Dinesh, Ramana. Chapan, 2 power 16 means how much? 2 power 16 means 2 power 6 into 2 power 10 bytes. 2 power 6 means 64. 2 power 10 means kilobytes. So the address is 64 KB. Ante if you take, this is the 8085 microprocessor. And this is the memory. What is the memory? 64 KB. 64 KB means how many ones? 16 digits. So 16 digits means what? A0 to A15. Ardhamavutunda? In digital, the count starts from A0. Is LSB? Is MSB? Am I right or not? So 0, 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 0. So this is the minimum, this is the maximum. Yeah. LSB. Similarly, what is the maximum number? 111, 111, 111, 111. Okay, na? Clear all of you? So idanta avutadu F. Ante the minimum address location name vachesi 000H. Maximum address location vachesi F. All of you right? Clear all of you? So what is the range of the memory? The range of memory is 000 hexadecimal to F hexadecimal. Is it clear? All of you got the clarity? So this is the range of the memory. So మూడు words గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. First, it has how many address lines? What is the answer? చెప్పాలి. మాట్లాడరు. 16. Next, what is the size of the memory? Size of the memory. చెప్పరు. 64 KB, sir. Range of the memory. 64 into 2 power 10, sir. 2 power 6 into 2 power 10 అమ్మా. మళ్ళీ 64 into 2 power 10 కాదు. 64 into 2 power 10 అంటే కిలోబైట్ కదా. అవును సార్. Range of the memory. This is the range of 40H to 4FH. అర్థమైందా? So this is the way you have to understand the things. This is about 8085 microprocessor. Anywhere any doubts you can ask me. సార్ ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది సార్ అది? 64 KB కి ఎంత అవుతుంది సార్? 64 KB కి ఏమో రేంజ్? అవును సార్. 64 అంటే ఎంత? 2 power 16 కదా. 2 power 16 అంటే 16 zeros 16 ones కదా. 16 zeros అంటే 0 0 0 0 H. ఈ 4 zeros కలిపి ఒక 0.
ఈ 4 జీరోస్ కలిపి ఒక 0, ఈ 4 జీరోస్ కలిపి ఒక 0, ఈ 4 జీరోస్ కలిపి ఒక 0. సో 0 0 0 H, ఇది ఒక F F F F, 4 FH. సో దట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది మెమరీ. ఓకే సార్. అర్థమైంది? గుర్తుంచుకోండి, నేను ఇక్కడ 3 బాక్సెస్ పెట్టాను, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. 8085 microprocessor has how many data lines? 8 సార్. 6 అనుకుంటా సార్. 6 డాటా లైన్స్ 8. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. డాటా లైన్స్ 8, అడ్రస్ లైన్స్ 16. ఓకేనా? డాటా లైన్స్ ఆర్ 8, అడ్రస్ లైన్స్ ఆర్ 16. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. ఒకసారి వినండి. నెక్స్ట్, I want to explain you about, let us see one architecture. మీకు చూపిస్తాను. 8085 పిన్ డయాగ్రామ్ అని కొడుతున్నాను ఇక్కడ. కనిపిస్తుందా అందరికి? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? See, this is the 8085 pin diagram. All of you are able to see this? Excellent. 8085 pin diagram. One second. ఒక్క నిమిషం. ఒక్క నిమిషం. నేను క్లారిటీ ఇస్తాను మీ పిక్చర్. Are you able to see this diagram clearly now? కనిపిస్తుందా పిక్చర్ క్లియర్గా? కనిపిస్తుందా? అందరికి ఇమేజెస్ కనిపిస్తున్నాయా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yeah. If you see this, so this is what we call pin diagram of 8085. What we call this as? కనిపిస్తుంది అందరికి? Pin diagram of 8085. 8085 microprocessor is having how many pins? Total? How many pins? 40 pins. 40. సో దీన్ని ఏమంటామంటే 40 పిన్ డిఐపి అంటాం. డిప్. డిప్ అంటే ఏంటి? డిప్ మీన్స్
dual inline package. Dual inline package. Is it clear, all of you? So this is what we call dual inline package. Clear, all of you? అర్థమవుతుందండి? అంటే రెండు సైడ్లో టూ పిన్స్. అంటే ఈచ్ సమ్టైమ్స్ వన్ పిన్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ మల్టిపుల్ పర్పసెస్. మీరు చూసే ఉంటారు వీటిని ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ లో వెన్ గో యు వుడ్ హావ్ సీన్ ఆల్ దీస్ చిప్ డయాగ్రామ్స్. ఈ చిప్పులు చూసే ఉంటారు మీరు బయట ఎక్కడన్నా చూసారా? ఇవన్నీ పిన్స్ ఇలా ఉంటాయి. దెర్ ఈస్ ఏ ఐసీ లైక్ దిస్. మీరు ఐసీ ల్యాబ్ లో ఈసీ ల్యాబ్ లో కూడా చూపించచ్చు. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద పిన్స్. ఇలా ఉంటాయి పిన్స్. ఏమ్మా అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇందులో 8085 మైక్రో ప్రాసెసర్ లో హౌ మెనీ డాటా లైన్స్ అని చెప్పాను నేను? 8 sir. 8 డాటా లైన్స్. అడ్రస్ లైన్స్ అని చెప్పాను? 16 సార్. జాగ్రత్తగా చూస్తే 8 కి డాటా లైన్స్ కి సపరేట్ పిన్స్, 16 అడ్రస్ లైన్స్ కి సపరేట్ పిన్స్, మొత్తం 24 పిన్స్ దీనికి వెళ్ళిపోతాయి. అవునా కదా? ఉన్న 40 పిన్స్ లో వింటున్నారా? ఉన్న 40 పిన్స్ లో డాటా లైన్స్ కి 8 పిన్స్, అడ్రస్ లైన్స్ కి 16 పిన్స్ పెడితే 24 పిన్స్ అక్కడే అయిపోతాయి కదా. ఇంకా 16 ఉంటాయి సార్. కాదు వినండి, అందుకని ఇంకా చాలా అవసరం ఉంది మనకు. ఇంకా వేరే పిన్స్ తో చాలా నెసెసిటీ ఉంది. కాబట్టి ఏం చేస్తానంటే ఈ 16 అడ్రస్ లైన్స్ ఏం చేస్తామంటే, అడ్రస్ లైన్స్ అంటే ఏంటివి? A0 to A15 కదా. ఎస్ సార్. A0 to A15 కెన్ బి డివైడెడ్ యాజ్ A0 to A7, ఇదొక అడ్రస్ లైన్. నెక్స్ట్ A8 to A15. Understand? So this is one address lines combination. This is another address line combination. Is it clear, all of you? కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 8 డాటా లైన్స్ ఐ విల్ కంబైన్ విత్ దిస్ D0 to D7 ఆల్సో విల్ బి కంబైన్డ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దిస్ విల్ బికమ్ AD0 to AD7. ఏమవుతుంది? AD0 to AD7. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? AD0 to అంటే ఏంటి? దిస్ పర్టికులర్ పిన్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ పిన్ కనిపిస్తుందా? 12th పిన్ ఏముంది? 12th పిన్ ఏముంది? AD0. నెక్స్ట్ AD1. లైక్ దిస్ హౌ మెనీ పిన్స్ ఆర్ దేర్? AD0 to AD7. AD16 sir. AD0 to AD7 టోటల్ ఎన్ని పిన్స్ ఉన్నాయి? 8 పిన్స్ సార్. అంటే ఇందులో డాటా పిన్స్ ఉన్నాయా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు గాట్ ది డాటా పిన్స్ D0 to D7. Yes sir. At the same time ఈ పిన్స్ నే మళ్ళీ అడ్రస్ పిన్స్ లా కూడా వాడుకోవచ్చు కదా, A0 to A7. Yes sir. ఎస్ సార్. లేకపోతే అయిపోయింది, డాటా బస్ వచ్చేసింది, అడ్రస్ బస్. లేక ఐ అడ్రస్ బస్ A8 to A15, ఇది జస్ట్ అడ్రస్ బస్. జస్ట్ అడ్రస్ బస్. అలా ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. Yes sir. A18 to A8 to A15, it's just address bus. Am I right or not? So AD0 to AD7 అంటే ఒకటే పిన్ రెండు రకాలు యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. సో దీన్ని ఏమంటామంటే we call it as multiplexing అంటాం. What we call this as? What we call this as? Multiplexing. ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ అంటారు, తెలుసా మీకు? మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ విన్నారా? Yes sir. ఎస్ సార్. మల్టీప్లెక్స్ థియేటర్ అంటే ఏంటి? ఒకటే మల్టీప్లెక్స్ లో 4-5 థియేటర్లు ఉంటాయా? ఉండవా? ఉంటాయి సార్. ఒకటే మల్టీప్లెక్స్ లో there will be 4 to 5 combinations will be there. ఎస్ సార్. Yeah, అలానే so these particular pins can be used as address pin as well as data pin. These pins can be used as address pin as well as data pin. Is it clear, all of you? Next, మీరు గమనించండి ఇక్కడ. Have you observed there is one pin called clock? Clock. So what is this clock?
What is this clock? Clock speed, sir. Adi. What is this clock? Processing speed, sir. Processor యొక్క speed decided by the clock. Processor యొక్క speed decided by the clock signal. సో క్లాక్ సిగ్నల్ అనేది మైక్రో ప్రాసెసర్ కి 8085 మైక్రో ప్రాసెసర్ కి క్లాక్ సిగ్నల్ అనేది ఫర్ 8085 ద క్లాక్ సిగ్నల్ ఈస్ నాట్ ఇన్బిల్ట్. గమనించండి దట్ ఐ విల్ గో టు ద జాంబూల్ బెటర్. యా, ఫర్ మైక్రో ప్రాసెసర్ 8085 ఫర్ 8085 ఈ క్లాక్ అనేది ఒక డిజిటల్ ట్రిగ్గర్ అన్నమాట. ఈ క్లాక్ సిగ్నల్ లేకపోతే మైక్రో ప్రాసెసర్ వర్క్ చేయదు. ఓకేనా? బట్ ఈ క్లాక్ సిగ్నల్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? క్లాక్ సిగ్నల్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్. మీరు చూస్తే మీరు చూడొచ్చు, మీ మదర్ బోర్డు పైన ఒక క్రిస్టల్ ఉంటుంది. చూసారు ఎప్పుడైనా? కంప్యూటర్ మదర్ బోర్డు పైన దెర్ విల్ బి ఏ క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్. క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ ఒకసారి వినండి. సో ఈ క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ జనరేట్. ఆసిలేటర్ అంటే ఏంటి? ఆసిలేటర్ విన్నారా పేరు? ఆసిలేటర్. ఆసిలేటర్ మీన్స్ విచ్ జనరేట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ సిగ్నల్స్ లైక్ దిస్. ఎస్ ఆర్ నాట్? సో ఈ క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ విల్ జనరేట్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 6.44 మెగాహెర్ట్జ్. 6 గుర్తుంచుకోండి, frequency of this crystal is 6.44 megahertz. The clock used by the 8085, frequency used by the 8085 is 6.44 divided by 2. .44 divided by 2 ఎంత అవుతుంది? 3.07 megahertz. ఎందమ్మా? 3.07 మెగా హెర్ట్జ్. ఏమా అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దిస్? 3.07 మెగా హెర్ట్జ్. ఏమా ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 8085 3.07 మెగా హెర్ట్జ్ అయ్యిందో, వాట్ విల్ బి ఇట్స్ టైం పీరియడ్? టైం పీరియడ్ చెప్పాలి. ఏమా మాట్లాడరు? ఫ్రీక్వెన్సీకి టైంకి రిలేషన్ F equal to 1/T, sir. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది క్యాల్కులేషన్ చేస్తే? ఎంతసేపా? ఎంత వస్తుంది? 0.32 వస్తుంది, సార్. ఫ్రీక్వెన్సీ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/f. సో 1/3 మెగా Frequency, sir. 0.3 మైక్రో సెకండ్స్. అర్థమైందండి? సో 1 t స్టేట్ 0.3 మైక్రో సెకండ్స్. అంటే ఇఫ్ యు టేక్ ది పర్టిక్యులర్ క్లాక్ సిగ్నల్ లైక్ దిస్, if you take particular clock signal like this, intunara, so this is on state, this is off state, together it is called 1t state. Okay na? Emma vintunara? Yes, sir. ఇదంతా కలిపి ఒక టీ స్టేట్, అనదర్ టీ స్టేట్, T2 స్టేట్. సో ఇప్పుడు ఈ ఒక్క టీ స్టేట్ కి టైం డ్యూరేషన్ ఎంత? 0.3 మైక్రో సెకండ్.
0.3 మైక్రోసెకండ్స్, అందులో హాఫ్ వేసుకుంటే 0.15 ఫర్ ఆన్ స్టేట్, 0.15 ఫర్ హాఫ్ స్టేట్. అర్థమైందా? ఏమా క్లియర్? సార్ సార్ 1/f అంటే 3.07 కదా సార్? అవునమ్మా, 3.07 అప్రాక్సిమేట్ గా 3 years అనయ్యా. అదే ఎంత తేడా వస్తుంది? 0.33 వస్తుంది అంతే కదా. అవును సార్. సో 1 టీ స్టేట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి టీ స్టేట్? 1 టీ స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.3 మైక్రోసెకండ్స్ వచ్చిందా? ఎస్ సార్. So if you take one instruction called move, suppose move అనేది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్. ఇది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ అమ్మా. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే వాల్యూ 22ను ఏ అనేటువంటి రిజిస్టర్ లో పెట్టమని, ఓకేనా, మూవ్ చేయమని. ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్. వాట్ వి కాల్ దిస్ యాజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. మనం స్లోలీ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా వెళ్తున్నాం. మైక్రో ప్రాసెసర్ విల్ డూ సమ్ ప్రోగ్రామింగ్ అని చెప్పాను కదా. The value 22 is going to be copied to A. The value 22 is going to be copied to A. It is an instruction. For example, for this execution of this instruction, it will take some 3 T states. What is T states? 3 T states. So 3 T states means how much? 3 into 0.3. That will become 0.9 microseconds. అర్థమవుతుందా? ఒక గుర్తుంచుకోండి, మీరు కంప్యూటర్ స్లాంగ్ లో చదువుంటారు. ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒకటి ఎక్కడ ఉంటుంది? వేర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ విల్ బి ఇన్స్ట్రక్షన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ మెమరీ. సో ఫ్రమ్ ద మెమరీ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ హ్యాస్ టు బి ఫెచ్ ఫస్ట్. మీరు ఏదైనా కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్ చదివారమ్మా? హావ్ యు స్టడీడ్ ఎనీ కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్స్? చిన్నప్పుడు చదివారా? కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్, కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్, జావా, సి లాంగ్వేజ్. సి లాంగ్వేజ్ చదవలేదా ఫస్ట్ ఇయర్ లో? యా. సో ఫెచ్, డీకోడ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. Fetch, decode and execute. Do you understand? And the first instruction has to be fetched. Then instruction has to be decoded and finally it has to be executed. Is it clear all of you? Yes sir. అది. సో ఇదంతా చేయడానికి ఇప్పుడు మూవ్ అనే ఇన్స్ట్రక్షన్ 3 T స్టేట్స్ పట్టింది. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొచ్చుకొని దాన్ని డికోడ్ చేసి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పట్టిన టైం ఎంత? 0.9 మైక్రోసెకండ్స్. హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఇస్ టేకింగ్? 0.9 మైక్రోసెకండ్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అదే ఒకవేళ నేను ఒక 1 T స్టేట్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే 1 మైక్రోసెకండ్ అన్నాను అనుకోండి. 1 T స్టేట్ కి 1 మైక్రోసెకండ్ అని అనుకోండి. నౌ దిస్ మూవ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ 3 T స్టేట్స్ కి ఎంత అవుతుందమ్మా? 3 మైక్రోసెకండ్స్. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్లీ 0.3 మైక్రోసెకండ్స్ ఎంత పట్టింది? 0.9 మైక్రోసెకండ్స్. అందరూ అటెంటివ్ గా ఉండాలి, అందరూ అలర్ట్ గా ఉండాలి. ఇది 0.9 మైక్రోసెకండ్స్ పట్టింది, ఇది 3 మైక్రోసెకండ్స్ పట్టింది. సో విచ్ ఈస్ ఫాస్టర్ నౌ? 0.9 మైక్రోసెకండ్స్. 0.9 మైక్రోసెకండ్స్ ఈస్ ఫాస్ట్. అర్థమవుతుందా? సో ఒక సిస్టమ్, ఒక ప్రాసెసర్ ఫాస్టర్ ఆర్ స్లో, దట్ ఈస్ డిసైడ్ బై టీ స్టేట్, దట్ ఈస్ డిసైడ్ బై ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ నాట్? ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే సిస్టమ్స్, మీరు చెప్పండి, మదర్ బోర్డు పైన మీరు అందరికి తెలిసిన బేసిక్ నాలెడ్జ్. మీరు సిస్టమ్ పర్చేస్ చేస్తున్నప్పుడు you could have seen it. What is the frequency of the core processor now you are using? Generally 2.3 gigahertz. 2.3 gigahertz. చెప్పండి, టైప్ చేయండి. How many gigahertz?
around 3 gigahertz. 3 gigahertz. 3 gigahertz. Intel Core i5 or i10 you can take. 3 gigahertz. 3 gigahertz and enta 1 by time తీసుకుంటే 1 by 3 gigahertz. 1 by 3 తీసుకుంటే ఎంత 0.3 giga means ఎంతమా 10 to the power of micro means 10 to the power of minus 6. Nano means 10 to the power of minus 9. Minus 9. giga means 10 to the power of 9. giga means 10 to the power of 10 amma. Micro nano. Gigahertz. Yeah, sorry, minus 9, sorry. Minus 9. అంటే ఎంత 10 to the power of 9 కదా giga అంటే sorry 10 to the power of 9. So 10 to the power of minus 9 అంటే 0.3 nanoseconds. All of you understanding this point? ఏం అర్థమవుతుందా? Sir. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ 8085 ఎంతమ్మా 3.07 megahertz. Frequency of i10 Intel i10 3 gigahertz. Whose frequency is more? 8085 frequency or i10 frequency? I10 frequency. So whose time period will be more? Time of 8085 is enta 1 by 3 mega. 1 by 3 mega means 10 power 6. That becomes 10.3 microseconds. And this time is 0.3 nanoseconds. Nanoseconds. So which is faster now? I10. i10 is faster. Whose value is more? 0.3 microseconds will be more than the 0.3 nanoseconds kada. ఇది 0.3 into 10 to the power of minus 6. ఇది 0.3 into 10 to the power of minus 9. సో దీనికి టైం తక్కువ పడుతుంది ఎగ్జిక్యూషన్ కి. ఎగ్జిక్యూషన్ కు టైం తక్కువ పడుతుందంటే ఫాస్టర్ ఆర్ స్లోయర్? Faster. డూ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ? ఇప్పుడు అర్థమైందండి మనకు? అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీయే కదా. Yes, sir. All of you come back to this picture. Yes, sir. All of you clear now? All of you clear now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఒకసారి పిన్స్ చూడండి, ఒకసారి అన్ని పిన్స్ చూడండి అమ్మా మీరు. ఒకసారి అందరికి పిన్స్ చూడండి. పిన్ నెంబర్ 1, పిన్ నెంబర్ 2. Electronic recording. Number 1 and 2 are the clock signals. Seven. Dear students, actually pin number 1 and pin number 2, these are the clock signal input. Clock signal input. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? They are coming from external. గుర్తుంచుకోండి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? క్రిస్టల్ ఆసిలేటర్ అని చెప్పాను కదా. From Yes, crystal sir. oscillator we are getting the clock signal. ఇది క్లాక్ అవుట్. ఇది క్లాక్ అవుట్ అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్ నుంచి ఇంకా వేరే డివైస్ కి ఏదైనా క్లాక్ సిగ్నల్ ఇవ్వాలంటే అటు వెళ్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఇన్పుట్. సో దీస్ ఆర్ is it clear now? Yes, sir. Understood all of you? Yes, sir. This is clock in, this is clock out. Yeah. Next, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే we have discussed about address bus and data bus. And next we have some pins called read bar and write bar. చూసారు ఇక్కడ read bar and write bar. What is this bar? What is this bar? Read bar. Bar అని ఉందనుకోండి, నేను చెప్పాను 8085 is having bus. What are the bus signals? ఏమేం బస్సెస్ ఉంటాయి చెప్పండి? Address bus, data bus. Address bus, Data bus. data bus, control bus. అడ్రస్ బస్ కింద ఏమొచ్చాయి? A0 to A15. ఎందుకు? ఎన్ని అడ్రస్ లైన్స్ అని చెప్పాను 8085 కి? 16. How many data lines? 8. 8.
So what are the control pins? Control and bar signals. Control means bar, read bar, write bar. బార్ అంటే ఏంటి గుర్తుంచుకోండి. బార్ అంటే మరి మీరు అనుకునే బార్ కాదండి. ఓకే, ఏం జాన్సన్ Yes, sir. No, sir. బార్ అంటే ఏంటి? ఆ బార్ అనుకుంటున్నా. ఓకే, లిసన్. Yes, sir. Yes, sir. There are 3 types of signals actually. Taj Mahal reopens for visitors. Dear students, am I audible to you? Yes, sir. Yeah. Types of signals means active low and active high. Active low, second one active high. Active low means when input is 1, they active. అర్థమవుతుందా ఈ లర్డ్స్? when input is 0, they active. What is this? ఒకసారి వినండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ if you see this diagram, ఇక్కడ I have observed these all are normal signals. X1, X2, SOD, SID, trap, RST 1.5, 6.5, 5.5, INT or AD0, AD1, AD2. These all are normal signals. These bar signals are different signals. అర్థమవుతుందా? ఏమో మాట్లాడండి. ఇక్కడ ఈ పిన్ will be active. When this pin will be active? When it gets 1. This pin will be active when it gets 1. You understand or not? This pin will be active when it gets 1. All of you are following? Yes, sir. Whereas this particular pin, read bar and write bar, they will be active when they get 0. That's what I want to talk to you. So active low, when input is 0, they are active. When input is 1, they are active. For example, if I write here read bar, అంటే దీనికి గనక నువ్వు లాజిక్ లో సిగ్నల్ ఇచ్చావనుకో, లాజిక్ లో మీన్స్ వాట్? when you give like this logic low, the read operation will be done. All of you are done? All of you are understanding? Yes, sir. అంటే Yes, sir. ఇది లాజిక్ లోనా లాజిక్ హై? ఇప్పుడు ఇది Low, sir. ఫర్ లో సిగ్నల్ ఇట్ విల్ బి హై. అంటే అదే రీడ్ బార్ ఇక్కడ ఉంది కదా, రీడ్ బార్. దిస్ ఈజ్ అవర్ మైక్రో ప్రాసెసర్. సో ఇఫ్ ద రీడ్ బార్ ఈస్ 1,
What does it mean? What does it mean? It's high, sir. అంటే ఏంటి? నాట్ హై, నో రీడ్ ఆపరేషన్. అర్థమైందా? దెన్ రీడ్ ఆపరేషన్ విల్ నాట్ బి పెర్ఫార్మ్. Then read operation will not be performed. Is it clear now? All of you understood or not? Yes, sir. Read operation will not be performed. Yeah. ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇక్కడ? నెక్స్ట్ యాక్టివ్ హై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ పిన్ డయాగ్రామ్ లో కనుక యాక్టివ్ హై తీసుకుందాం. ఇఫ్ యూ సే యాక్టివ్ హై, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ రెడీ ఉంది ఇక్కడ. రెడీ ఈజ్ ఎ యాక్టివ్ హై. Ready is a active high. Example. So ready is a active high. Ready is a active high. That means what? That means when ready is 1, then ready operation will be done. Suppose if ready is getting active low signal, then ready operation అవుతుందా? అంటే ఏంటంటే నార్మల్ సిగ్నల్స్ కి ఇఫ్ యు గివ్ 1 దే విల్ బి ఆన్, ఇఫ్ యు గివ్ 0 దే విల్ బి ఆఫ్. అదే కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ కి, యాక్టివ్ లో సిగ్నల్ అంటే బార్ సిగ్నల్స్ కి if you give 0 they will be On. If you give 1 they will be Off. 0. If you give 1 they will be off. So in that way here in the pin diagram if you observe, these are logic low signals, control signals. So when the read operation will be done, when read bar is equal to 0. When the write operation will be done? 0, sir. On this particular pin, if you are giving 0 input, then write operation will be performed. On this particular pin, if you are giving 0, then read operation will be performed. Similarly, if you observe here, IO by M bar is there, na? IO by M bar. IO by M bar. Kanpistunda? IO by M bar. Yeah. So what is this IO by M bar? What is this IO by M bar? See, microprocessor this is a microprocessor. Microprocessor ఎవరెవరితో డీల్ చేస్తుందమ్మా? మైక్రోప్రాసెసర్ విల్ డీల్ విత్ మెమరీ, అవునా కదా? Yes, sir. అండ్ ఆల్సో విత్ ఐఓ డివైస్ ఆర్ నాట్? Input, output device. సో ఇప్పుడు దీనికి రీడ్ ఆపరేషన్ రైట్ ఆపరేషన్ చెయ్యాలి అని అంటే, రీడ్ బార్ అండ్ రైట్ బార్ చెయ్యాలి అని అంటే ఎవరితో చేయాలి అది? ఐదర్ ఇట్ కెన్ రీడ్ ది డాటా ఫ్రమ్ ద మెమరీ, am I right? Or it can write the data to the memory. Yes or no? Similarly, microprocessor can read the data from the input device and it can write the data to the output device. Yes or no? So microprocessor is performing memory related operation or IO related operation. అది నీకు ఎలా తెలవాలి? By using this pin IO by M bar. By using this pin IO by M bar. ఇక్కడ చూడండి, IO by M bar. బార్ ఎవరికి ఉంది? Memory, sir. ఇక్కడ చూస్తారు కదా మీరు. IO, యా అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఎవరు లాజిక్ లో సిగ్నల్ ఇక్కడ? IO, sir. Memory. IO is లాజిక్ లో. Yes, sir. ఎట్లా? Memory. లాజిక్ లో అంటే ఏంటి? లాజిక్ హై అంటే ఏంటి? బార్ ఉంటే లాజిక్ లో అని చెప్పానా లేదా? లేదు. Yes, sir. యాక్టివ్ లో, లాజిక్ లో ఉన్న యాక్టివ్ లో ఒకటే లేదు. యాక్టివ్ లో అంటే ఏంటి? బార్ ఉండాలి కదా.
So they will be active when it is 0. Now in IO by M bar, this will be active when memory is 0 or not? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So IO by M bar will be active. అంటే ఎప్పుడు మెమరీ సపోజ్ ఇఫ్ IO by M bar is equal to 0, ఈ పిన్ కనుక నేను మల్టీప్లెక్స్ పిన్నా కదా, అంటే ఒకటే పిన్ ని నువ్వు రెండు రకాలు యూజ్ చేస్తున్నావు. మల్టీప్లెక్స్ గుర్తొచ్చిన మల్టీప్లెక్సింగ్. Yes, sir. చెప్పండి. ఇఫ్ IO by M bar is equal to 0, then that is what operation? Memory. Memory related operation. If IO by M bar is equal to 1, then that is what operation? IO operation. IO related operation. Now ఒకసారి వినండి. If I am writing here IO by M bar, if I am writing here read bar, and if I am writing write bar, okay na? Suppose IO by M bar is 0, read bar is 0, write bar is 1, then this is representing what operation? IO, sir. IO ఎలా అవుద్దమ్మా? IO by M bar is equal to 0 ఉంది. IO M bar 0 ఉందంటే 0 కి యాక్టివేట్ అవుతా IO? M bar యాక్టివేట్ అవుద్దా? M bar యాక్టివేట్ అవుద్దా? IO యాక్టివేట్ అవుద్దా? M bar activate, sir. M bar activate, sir. 0 అయిపో. M bar యాక్టివేట్ అవుతుంది. M bar యాక్టివేట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఏం ఆపరేషన్ అది? మెమరీ రీడ్ ఆపరేషనా రైట్ ఆపరేషనా? మాట్లాడరు. Read operation, sir. ఏమయ్యా మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారా? ఎవరు మాట్లాడలేదు. మీకు అర్థం కావాలని ఇంత స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నా నేను. See, IO by M bar is equal to 0 కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఈస్ మెమరీ. రీడ్ బార్ 0 ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ మెమరీ రీడ్ ఆపరేషన్. అంతే. నెక్స్ట్ IO by M bar 0 ఉండి రీడ్ బార్ 1 ఉండి రైట్ బార్ 0 ఉంది అనుకో, దెన్ దట్ ఈస్ వాట్ ఆపరేషన్? Write operation. మెమరీ రైట్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ IO by M bar is equal to 1 ఉండి రీడ్ బార్ 0 ఉంది, ఇది రైట్ బార్ 1 ఉంది అనుకోండి, then what is operation? That is IO by M bar is equal to IO read operation. Yes, sir. IO అనాలి, ఇన్పుట్ లేకూడదు IO. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, చెప్పండి మీరు. లిసన్. IO by M bar is equal to 1, read bar is equal to 1, write bar is equal to 0. It implies what operation? Input IO right, sir. IO Right. right operation. Very good. Next, IO by M bar is equal to 0, read bar is equal to 0, and write bar is equal to 1. Then this is what operation? Memory read bar. Memory Read bar. read operation. All of you understood? Yes, sir. Is it clear, all of you? So this is what our pin diagram. So ఇంకా చాలా పిన్స్ ఉన్నాయి. In the coming classes we'll discuss the remaining pins. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? ఇది మైక్రో ప్రాసెసర్ యొక్క హార్డ్వేర్. ఓకే. All of you must remember this particular pin diagram. I will send you in the WhatsApp group. Try to practice. ఓకేనా? Any doubts you can ask me. Any doubts you can ask me. Sir, address bus the function is also. అడ్రస్ బస్ అంటే నువ్వు ఒక ఎక్కడైనా ఏదైనా పని చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ పర్టికులర్ మెమరీ యొక్క అడ్రస్ ఉండాలి కదా నీ దగ్గర. అవును సార్. ఫైల్ లొకేషన్ సార్ అది. అది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇలా ఉంది, నువ్వు ఈ పర్టికులర్ మెమరీ నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నావు. సో ఈ మెమరీలో ఒక పర్టికులర్ అడ్రస్ ఉంటుందా ఉండదా? ఈ లొకేషన్, ఈ లొకేషన్ ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, F20AH అనే ఒక అడ్రస్. మీ క్లాస్ లో బెంచీలు ఉంటాయా? సార్ ఉంటాయి సార్. మీ క్లాస్ లో బెంచీలు ఉన్నాయి.
మీ ఫ్యాకల్టీ అంటే మీ పేర్లు తెలుసు, మీ ముఖాలు తెలుసు, నాకు తెలియదు కదా మీకు. నేను కొత్తగా వచ్చాను మీ కాలేజీకి. నేను ఒకరి క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏమడుగుతాను, ఆ 3వ బెంచ్ లో ఉన్నటువంటి మొదటి అబ్బాయిని అని అడుగుతాను, అవునా కదా? ఈ 3వ బెంచ్ అనేది అడ్రస్సా కదా, నీ యొక్క అడ్రస్సే కదా అది. Yes, sir. అట్లానే ఈ పర్టికులర్ మెమరీలో ఏదో ఒక డాటా ఉంటుంది, ఈ పర్టికులర్ మెమరీలో ఏదో ఒక డాటా ఉంటుంది, కానీ ఆ మెమరీ యొక్క అడ్రస్ ఉండాలి కదా. సో దట్ అడ్రస్ ఎవరు ఇస్తారు? అడ్రస్ బస్ ఇస్తుంది. సో ఫస్ట్ అడ్రస్ బస్ పైన నేను అడ్రస్ పెడతా F20A అని. ఈ అడ్రస్ బస్ వెతుకుతూ ఉంటుంది అడ్రస్ ని. ఒక్కసారి అడ్రస్ దొరికిన తర్వాత ఆ అడ్రస్ లో ఎవడున్నాడో వాడిని పట్టుకుంటాను. జస్ట్ లైక్ పోలీస్ వెహికల్, ఆ వెహికల్ వేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాను అడ్రస్ కి, కాకినాడకి. ఏమో అందరికి అర్థమైందా? క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes, sir. సరే. If anybody is asking doubts, you can call me or you can message me personally. Right. Bye. I'm logging off.